प्रभु केवल पवित्र आत्मांकर स्वाद ए मंडप रे गुंजी जाओ बापा तुम्हें कथा कुह आमे शुणिबु तुम्हें रब दियो आमे ग्रहण करिबु जेशाय 54:13 आज तुमरी मुख निर्गत वाक्य हो जते बसिचु प्रत्येक जीवन एकेबारे नूतन अनुभव आनी दो प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर बापा ठिया हो मु प्रतिज्ञा करुचे प्रभु एबर समस्त गौरव मु केवल तुमको देवी समस्त महिमा मु केवल तुमको देवी समस्त स्तुति और प्रशंसा मु केवल तुमको देवी प्रभु केवल तुम नाम को ही उन्नत करी तुम नाम को ही प्रकाश करी तुमरी राज्य ही एत बड़े स्थिर करी यह मोर व्यक्तिगत प्रार्थना भी अटे और व्यक्तिगत प्रतिज्ञा भी अटे बापा जमिति इच्छा सेमिति कह जहा इच्छा ताहा दियो प्रत्येक को आशीर्वाद करो गौरव महिमा स्तुति प्रशंसा समस्त आमे तुमको दे प्रभु यीशु का नाम रे प्रार्थना कलु आमेन जेशाय तार 54:13 पद तुम्भर संतानगण समस्ते सदाप्रभुଙ୍କ द्वारा शिक्षित हेबे व तुम्भ संतानगणर महाशांति हेबो प्रभु आपना पठित वाक्य आम समस्त को आज बड़े आशीर्वाद करंतु लेखा अछि ऑल योर चिल्ड्रन शैल बी टॉट तुम्भर समस्त संतानगण कौन हेबे शिक्षित हेबे का द्वारा सदा प्रभुଙ୍କ द्वारा मु केतोटी शब्द एटी आपण मानकर दृष्टि आकर्षण करिवि चिंता रे ध्यान रे सुनंतु अल्प समय रे केतोटी 3टी 4टी शब्द को मु दृष्टि आकर्षण करिवि ध्यान रे सुनंतु एबे आ आगामी दिन पई एहा मानकर आत्मिक पई प्रभुंकर महिमान्वित हबो मन रखंतु तुम्भर संतान माने शिक्षित हेबे द्वितीय शब्द परमेश्वरଙ୍କ द्वारा तृतीय सदा प्रभुଙ୍କ द्वारा लेखा अछि इंग्रजी बाइबल रे LORD all are capital letter so your children will be taught by the Lord एठी आमे चिंता करिबा देखंतु ए संडे स्कूल एही उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन सभा रे संतान माने इब्री शब्द रे संतान मानंकु कोन को आसे जानछंती ना बेन बोल लिखा जाए BEN बेन बोल लिखा जाए गभीर को जिबा पूर्व केतोटी कथा मन रखंतु संतान मानंकु इब्री शब्द रे बेन बोली कहा जाए बेन रो मूल अर्थ होची द बिल्डर एव्री शब्द रो बेन जहार मूल अर्थ होची जे निर्माण करिबा जणे लोक निर्माणकारी हाँ मन रखंतु तो एठी देखंतु संतान माने शिक्षित हबे ता माने निर्माण करुथिबा लोक माने कोन हेबे शिक्षित हेबे निर्माणकारी बोली नाम पाइथिबा लोक माने शिक्षित हेबे निर्माण करिबा लोक माने बोली जगत रे पदार्पण करिथिबा लोक माने शिक्षित हेबे हाँ मन रखंते तृतीय रे शिक्षित माने कहिले इब्री शब्दटा लामाड बोल लिखा जाए हाँ टीचिंग इंग्रजी लिखा अछि द टॉट हाँ द टीचिंग माने जो टीचिंग शिक्षा बोल लिखा अछि शिक्षा होची एव्री शब्दटा लिखा जाए जे लामाड माने कहिले इंस्ट्रक्शन
বা স্কিল বা ডিসাইপল বা লার্নিং। মনে রাখন্তু, লার্নিং, ডিসাইপল, ইনস্ট্রাকশন কিংবা স্কিলফুল পিপল। তো এইটি লেখা আছে, দেখন্তু সেই ইব্রি শব্দর অর্থକୁ আনি ରଖିବା ଏଇଠି। ତୁମ୍ଭର ନିର୍ମାଣକାରୀ ଲୋକମାନେ ସ୍କିଲଫୁଲ ହେବାର ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସ୍କିଲ ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସ୍କିଲ ମାନେ ନିପୁଣ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ନିପୁଣ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସ୍କିଲଫୁଲ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିସାଇପଲ, ଡିସାଇପଲ ର ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ମାଥାଟେକ୍। ମାଥାଟେକ୍ ମାନେ ଡିସାଇପଲ ର ହଉଛି ମାଥାଟେକ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଇ ଲର୍ନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଇ ଲର୍ନ। ତ ଏତେବେଳେ ଆହୁରି ପୁନର୍ବାର ଯିବା ଆମେ ଯେ ତୁମ୍ଭର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିସାଇପଲ ପରି ଗଠିତ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ଦିସ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ମାନେ ତୁମ୍ଭର ନିର୍ମାଣକାରୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୃହର ବଂଶକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପରିବାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମିକ ଯୋଦ୍ଧା ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଆଜିର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାମର, ପରିବାରର ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସେପରି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ସ୍କିଲଫୁଲ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ତାମାନେ ନିପୁଣ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ବୋଲି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଠି ସନ୍ତାନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶିଖିବା, ତୃତୀୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତିନୋଟି କଥା ଲେଖା ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟୁଡେସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆଜିର এই ଅତି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ, ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି? ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଟଙ୍କା ଖାତିର ନ କରୁଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏ ଟୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯାଆନ୍ତି, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଯାଆନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଜନ୍ମ ହେବା ନୂତନ ନବଜାତ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ 3 ମାସ 4 ମାସ ବେଳକୁ କଣ କରନ୍ତି? ବାପା ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ହାତରେ କଣ କରିଦିଅନ୍ତି? ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର, ବାପା ମା, ପରିବାର, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଖାଇବା ସମୟରେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିବ, ପିଲା କାନ୍ଦିବା ଅବସ୍ଥାରେ କଣ କରନ୍ତି? ପିଲା ହାତରେ କଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି? ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। And parents, ପିତା ମାତା ହଉ କି ଅନେକ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ, ଆଜି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଠାରୁ, ଆଜି ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଠାରୁ, ଆଜି ଏଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା। ସଦା ସର୍ବଦା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତତ୍ପର ରହନ୍ତି। ଇଭେନ୍ in the post-modernism Christian church, ଅତି ଆଧୁନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ
प्रचार करिबा पाई मध्य आजिकल कौन बाहर आज्ञा एआई एआई माने कौन जानचंती एआई माने कौन जानचंती हाँ आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल चार्ट जीपीटी अच्छे आपण मन को मोबाइल फोन रे चार्ट जीपीटी रे जिसाय 53 मारू मारू कौन बाहर पड़ची टोटाली उठिए प्रसंग बाहरी पड़ुची चार्ट जीपीटी एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल एबे एबे वर्तमान चालीची जोर जा प्रचंग कहिबा पाई मध्य आजिकाली कौन करंती एई आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल उपरे कौन करंती प्रभुंको सेवक माने मध्य टाइप कर दियंती आ कहंती जतबेले वन पेज आसी जाए ताको ही प्रसंग करी प्रसार करिवा पाई आगबर होई जांती स्प्रेडिंग चारिपट चतुर्श पार्श्वरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सुवाड़े भी जीवे आज मनुष्य अति आधुनिक मनुष्य माने कौन कहती शॉर्टकट इजी वे फास्ट फूड दरकार ध्यान करिवा पाई समय नहीं ध्यान बाइबल पढ़िबा पाई समय नहीं पेज पर पेज उल्टेबा पाई समय नहीं आंठू पाकिबा पाई समय नहीं दुर्धर कोठरी रे बसी प्रभु बोली डाकिबार समय नहीं मीटिंग पर मीटिंग कार्य पर कार्य एठुरु सेठु एथि पाई सर्वशेष रे मीटिंग पाई घंटाटी थिबो सकाळे मीटिंग थिबो सेतेबेल कोन करंती आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल मोबाइल फोन हाथ रे थिबो बा लैपटॉप पाखरे हाथ रे थिबो सेठी पढिबो जिसाय 53:13 प्रसंग बाहरी पड़िबो इजी वे किंतु परमेश्वर वाक्य लिखा जाए तुम्भर संतान माने परमेश्वर द्वारा शिक्षित हेबे मन रखंतु परमेश्वर द्वारा शिक्षित हेबे सदा प्रभु द्वारा LORD मन रखंतु LORD दैट्स मोस्ट पावरफुल इट जानचंती ना सबु आपण मान को मिलिबो नाही आ जति कि मिलुची सेठी सबु विषय सत्य नुहे जति कि आपण माने आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल रे मिलिबो सबु विषय सत्य हबो नाही आ सेटा केबे 100% हबो नाही किंतु सदा प्रभुंको द्वारा जतबेले शिखिबा सदा प्रभुंको द्वारा शिक्षित हेबे बोली तो लिखा अछि मन रखंतु आवर गॉड LORD आवर गॉड इज ऑल पावरफुल ऑल नॉलेज ऑल प्रेजेंस से चतुर्पार्श्वरे से सर्वव्यापी से सर्वज्ञाती और से सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अटंती मन रखंतु ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି ପଢନ୍ତୁ ଯୋବ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ତାର 36 22 টিয়ে পড়ন্তু তো देख परमेश्वर अपना पराक्रम रे उच्च भाव रे कार्य करंती ताहांक परि शिक्षक किए अछि तांक परि शिक्षक आउ किए अछंती की तांक परि शिक्षक आउ किए अछंती की ता प्रश्नवाचक अछि ना जियो से महापराक्रम रे कार्य करिबा परमेश्वर से अटंती तांक परि शिक्षक आउ केही नथिबे जहा बाहरु आज्ञा जतेटा एआई बाहरु जेमिति आईफोन बाहरु जेमिति जते जहा हेले मध्य जते दूर आमे शिखिबा पई जीवी कहिले मध्य जतबेले ऊर्ध्वरु रब आसीबो सेही रब तुल्य आउ कोनोसी रब चलिबो नाही सेही रब रे शक्ति अटे सेही रब रे मुक्ति अटे सेही ज्ञान रे जगत सृष्टि हो जाए से ज्ञान रे शून्य उत्पन्न हुए ताउचा मानकर सैन्याधिपति सदा प्रभु हालेलुया हालेलुया से सर्वव्यापी
ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତ କହିଲେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ଉପରୁ ଗଲେ ସେ ଅଟନ୍ତି, ନିଚକୁ ଗଲେ ସେ ଅଟନ୍ତି, ପୂର୍ବକୁ ଗଲେ ସେ, ଘରକୁ ଗଲେ ସେ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ପ୍ରଭେସ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ ଜିସାୟ 43:13 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ଦିବସର ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅଟୁ ଓ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ କେହି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ କିଏ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ? କିଏ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ? ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ଗଡ ଇଜ ସ୍ପିକିଂ। କିଏ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! 147 ବି ଲେଖା ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ। ଗୀତ 147 5 ଟେ ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଓ ଅତିଶୟ ଶକ୍ତିମାନ, ତାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅସୀମ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ଅଟେ? ଅସୀମ, ସୀମାହୀନ। ଇଂରାଜୀ ଲେଖାଯାଏ ଇନଫିନାଇଟ୍, ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ, ସୀମାହୀନ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କି କହିଲେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିର୍ମାଣକାରୀ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ଅଟ, ସେଇ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାର କି ବୁଦ୍ଧି ଅସୀମ, ଯାହାକି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଯେ କି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେଇ ସୈନ୍ୟ ଅଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ସ୍କିଲଫୁଲ ଲାଇଫ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍କିଲଫୁଲ କରିବେ, ଶିକ୍ଷିତ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଲୋକମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ପିପଲ। ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ପିପଲ। ଆପଣ ମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। I believe the moment we are in the presence of God, ଯେତେ ଯେଉଁ କ୍ଷଣି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆବା ପିତା ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦଉ, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ହେଇଯିବ? ପୂର୍ବ ପରିଆ ରହିବ ନାହିଁ। We are extraordinary people. ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆମେ ଅଟୁ। ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆମେ ଅଟୁ। ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବା ଲୋକର ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଟୁ। 2001 ମସିହାରେ ଭୋପାଳ ସହରର ରେଲୱେ ଟ୍ରାକରେ, ମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ସ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଥକି ଗଲି ବୋଲି ବସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଥିଲା। ସେଇ ବଗିଚାରେ ଜଣେ ଲୋକଟା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପୁରା ନିଶବ୍ଦ ହେଇ, ହସ ନାହିଁ, ଖୁସି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତେଜତା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାରେ ବସି ପଡିଛି। ମୁଁ ଯିବି କି ଆସିବି, ଯିବି କି ଆସିବି, ଏପରି ଚିନ୍ତାରେ କରି କରି ମୁଁ ଶେଷରେ ରହିପାରିଲିନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ଅଗୁଆଇ ଦଉଛି ଯେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କଥା କୁହ, କଥା କୁହ। ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାଅ ତୁମେ କଥା କୁହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଚିହ୍ନିନି, କେବେ ଦେଖିନି, କେମିତି ଯାଇ କଥା ହେବି? କେମିତି ଯାଇ କଥା ହେବି? ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାରେ ଯାଇ ବାବୁ ସବୁ ଠିକ ତ? ସେ କହିଲା, तुझसे क्या मतलब है, मैं ठीक हूं या ना हूं? ତମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ।
ତମେ କିଛି କରିବି ପାରିବ ନାହିଁ। ନା ବାବୁ ଟିକେ କହିଲ ତ କଣ ହେଲା, କଣ ହେଲା? ତାର ମୁଖରୁ କଥା ବାହାରୁନି, ତା ମୁଖରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି। କଣ କରିବି ଭାବୁନାହିଁ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ, ବସିଛି। ଶେଷରେ ସେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ କଥାରେ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବସିଛି। ତା ପାଖରେ ଟ୍ରାକ୍ସ ଗୋଟେ ଛାଡିକି ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲି ପଳେଇଲି। ଟ୍ରାକ୍ସ ପଛରେ ମୋ ନାଁଟା ଥିଲା ଆଉ ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ଗଲା, 4-5 ଦିନ ହେଲା, ମୋ ଫୋନ ସଡନଲି ରିଙ୍ଗ ହେଲା, ସଡନଲି ରିଙ୍ଗ ହେଲା। हेलो भैया, आप सरोज कुमार लिमा है ना? आपसे मैं मिलना चाहता हूं। आपनों से तो मु देखा करिया पाई चाहूची भाई। कौन हला? टिके समय बाहर करंतु, मु आसंतु। मो रूम को आसिला, मो एड्रेस दे रूम को आसिला, कांदी कांदी आसी कहूची, आज्ञा जो दिन मते से बगीचारे मत सहित मुलाकात हला आपणकर, आपण माने आपण मते कहिले कौन चिंता हेची, असुविधा कौन हेची बोली पचारिले, आज्ञा मो सत्य कहिबा पाई भी जाउची, मो स्वीकार करूची जे मो सेई दिन मो निज प्राण को नष्ट करी एई जगतरु विदाय नेबा पाई मो इच्छा करूथिली, इच्छा करूथिली। कारण मो पाखरे अनेक समस्या थिला, टंका नथिला, मो पारिवारिक समस्या थिला, मो चाकरी पळेइला, मो बेमार आसिला, एते सब समस्या रे मो पाखरे समस्या समाधान करिया पाई सामर्थ्य नथिला। एथि पाई मो आत्महत्या करी निजको संसार रो विदाय करिया पाई इच्छा करूथिली। सेही मुहूर्त रे तळे थिबा ट्राक्स टा मु पढिली। सेई ट्राक्स रे जिसुंक विषय लेखा हबार मु पढिली। हालेलुया। जिसुंक विषय लेखा हबार मु पढिली। आ जो विषय रे कि आज मोर निष्पत्ति पूरा बदली गला, मो आखिरो लुह झरी गला। आ मु कहिली आज ठारू सेई शांतिदाता ईश्वरक पुत्र एकमात्र यीशु ख्रीष्टक नाम रे मु बंचिबी, मु बंचिबी, मु ही बंचिबी। आ सतेबेले मु निष्पत्ति कली मु आ मरिबिनी, ख्रीष्टंकर सेवा करिबी। आज्ञा मो पाई प्रार्थना करंतु, मु यीशुंकर वाक्य प्रचार करि बंचिबी। प्रिय मंडली, मु कहिबा पाई चाहे एथि पाई आपणकर जीवन मो जीवन एक साधारण जीवन नुहे। आमे अन्य मानकर जीवन को उद्धार करी नूतन अनुभव करिवार प्राणी माने अटु अटु। आज सेई प्राणी मानंकु परमेश्वर कहंती, तुम्भर संतान माने आंभ द्वारा शिक्षित हेबे। कौनसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल आवश्यकता नहीं, कौनसी प्रकार चैट जीपीटी आवश्यकता नहीं। से स्वयं कथा कहिबे, पवित्र आत्मा स्वयं कर्णरे गुंज गुंज कथा कहिबे, जो द्वारा कि मुख बाहरी पड़िबो, शब्द उद्गार हबो, कथा बाहरिबो, हस्त उत्तोलन हबो, परमेश्वरंकर महिमा हबो। एथि पाई प्रिय मंडली, सेई सैन्याधिपति सदा प्रभुंक द्वारा शिक्षित हबा मन रखंतु आपणक पाई मो पाई एक विशेष सुजोग अटे, सुजोग अटे। मन रखंतु। मु दुईटी उदाहरण देबी, दुईटी उदाहरण मु देबी, ध्यान रे सुनंतु। हां, प्रेरित पुस्तक 19 अध्याय रे गोटे कथा लेखा हैछि नहीं कि का विषय रे, का विषय रे? पाउलो आउ अपोलो कोठी थिले? हाँ,
एफिसस रे से प्रचार करुथिबा अवस्था रे लोक माने मन परिवर्तन करी कौन कले निज पाखरे थिबा समस्त मूर्ति माने निज पाखरे थिबा समस्त पुस्तक माने आनी गोटे जगार रखी कौन कले पोड़ी देले सेते बेले जने व्यक्ति थिला ना कौन कहले हां सेते बेले व्यक्ति थिला ना कौन कहले डेमिट्रियस मने अछि ना डिमिट्रियस बोली गोटे ना अछि सेठी मने घरे आपण माने पढंतु डिमिट्रियस बोली होछि कौन कार्य करतले रौप्य निर्माण कारी सेमति तो इंग्रजी लेखा अछि सिल्वर स्मिथ ता ना होछि डेमिट्रियस जते बेले तार कार्य कोन थिला से मूर्ति माने तैयारी करी लोक माननकु से बिक्री करुथिले मूर्ति तैयारी करी लोक माने मूर्ति पूजा करुथिले आ डेमिट्रियस मूर्ति माननकु तैयारी करी लोक माननकु बिक्री करुथिले जते बेले पाउल और अपोलोस कौन कले परमेश्वर वाक्य परमेश्वर शिक्षा आज प्रकाश करबा पई लागिले सेते बेले लोक माने मूर्ति आ इच्छा कले नाही सेते बेले आ मूर्ति इच्छा कले नाही मूर्ति आ किनिबा पई डिमिट्रियस पाखु गले नाही कौन कले डेमिट्रियस कौन कला विरक्ति रागी मने अछि ना रागी गला अरे ए लोक माने समस्ते मो पाखरु मूर्ति किनिकी से माने पूजा करुथिले मते लाभ होउथिला मते पैसा मिलुथिला टंका पाउथिली किंतु ए पाउल आउ अपोलो कौन कले परमेश्वरंकर शिक्षा आनी ए माने कौन करचंती लोक माननकु मूर्ति रु बाहर करि नउचंती बोली कौन कले डेमिट्रियस सेते बेले लोक माननक मध्य रे कौन कले निजर शिक्षा प्रदान करिबा पई लागिले बुझी परचंती ना बुझी परचंती 19 अध्याय रे पढंतु आपण माने सेट लेखा अछि पढिले समय हेइ जोले पढौनी 19 अध्याय रे पढंतु आपण माने सेते बेले डिमिट्रियस एफिसस रो लोक माननकु एकत्र करी कहिला बाबुरे ए जो लोक माननकु पाउल आ अपोलो प्रभुंकर शिक्षा दे मूर्ति पूजक माननको बोली मूर्ति ठारू अलगा करि दउचंती आसंतु डायना देवतांक विरुद्ध रे कार्य करुथिबारु आज समानंकु आमे विरोध करिबा हत्या करिबा नष्ट करिबा मारिबा बोली से कोन कले लोक मानंकु एक निजर शिक्षा प्रदान कले मने पड़छ ना बे मने पड़छे बे सेठी गोटे विषय लेखा अछि डिमिसियस रो कथा सुनी कि कोन कले लोक माने गोटे जागा रे मार्केट प्लेस रे झुंड हेले किंतु समानंक पाखरे कौन पाई सेठी एकत्र होइचंती से माने किए जानी न थिले कंफ्यूजन थिले व्यतिव्यस्त थिले कंफ्यूजन हेइथिले प्रिय मंडली देखंतु जते बेले मनुष्य मानकर शिक्षा आसीबो मनुष्य मानकर शिक्षा आसीबो कंफ्यूजन उत्पन्न हबो मनुष्यर पावर अच्छी मन रखंतु सेतबेले डेमिट्रियस रो कथा सुनी कि लोक माने रुंड हेले किंतु तांको भीतर गोटे कंफ्यूजन थिला कोन होउची इटा काको पचारले आमे तो जानिनु से डाकिला तो पळे आसिलु बोली से माने कहिलबा आरंभ कले मार्केट प्लेस रे दाहा होउची मनुष्य द्वारा शिक्षा पाइबा फलाफल अटे मनुष्य ठारू शिक्षा पाइबा फलाफल अटे किछि लाभ हला नाही डेमिट्रियस कोन पाई सेमति कला निजर लाभ करिबा पाई निजर अन्याय होई गला निजर लाभ हबा पाई से लोक माननकु नूतन शिक्षा प्रदान कला नुआ नुआ कथा कोई कहिला सेई पाउलो को मारिबास से अपोलो को मारिबास आज से हमर देवता विरुद्ध रे कार्य करूची ताहा होचे मनुष्यर शिक्षा प्रिय मंडली मनुष्य शिक्षा कंफ्यूजन संदेह
ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ରାହେଲଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। କାହାର? ରାହେଲର। ନା କଣ? କଣ କହିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ୟାମିନ୍। ଇଂରାଜୀ ଲେଖା ଅଛି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। 35 ଜେନେସିସ୍ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ। ଜେନେସିସ୍ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 18-19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ, ନାଇଁ ତ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ଗୋଟେ ପଦ। ପୁଣି ଏସର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅହଲିବାମାର ସନ୍ତାନ ରାଜା ଜିଉସ୍ ଓ ରାଜା ଜାଲମ ଓ ରାଜା କୋରହ ଅନାର କନ୍ୟା। ତଥାପି ସେ ମଲା। ପୁଣି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ପୁତ୍ରର ନାମ ବିନୋନି କଷ୍ଟଜାତ ପୁତ୍ର ରଖିଲା। ମାତ୍ର ତାହାର ପିତା ତାହାର ନାମ ବିନ୍ୟାମିନ ଦକ୍ଷିଣହସ୍ତ ପୁତ୍ର ରଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ରାହେଲ ତଥାପି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି ତ। ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାମ କଣ ବୋଲି ରଖିଲେ? ବେନୋନି। ତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଲେଖିଲେ? ବେନୋନି। ବେନୋନି ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କଣ? କଷ୍ଟଜାତ ପୁତ୍ର। ରାହେଲ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କଲା, କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଜନ୍ମ କରୁ କରୁ ଛୁଆ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା କହୁଛି ତୋ ନାମ କଣ ହବ? ବେନୋନି। ବେନୋନି ମାନେ କଷ୍ଟ ଜାତ ପୁତ୍ର। ତା ପରପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତା ପର ଲାଇନ ରେ ମାତ୍ର ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ତାହାର ନାମ ତାହାର ପିତା ପୁନର୍ବାର ଦେଲେ। କଣ ଦେଲେ? ବିନ୍ୟାମିନ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତୋଟି ନାଁ ଆସୁଛି? 2ଟା ନାଁ ଆସୁଛି। ମା କହୁଛି ବେନୋନି କଷ୍ଟ ଦେବା ପୁତ୍ର ତୁ ଅଟୁ, ଦୁଃଖ ଦେବା ପୁତ୍ର ତୁ ଅଟୁ। ଏତିକି କହିକି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପିତା କିଏ? ପିତା କିଏ? ଯାକୋବ କିଏ? ଯାକୋବ କିଏ? ଯାକୋବ କିଏ? ତାପରେ କଣ? ଯାକୋବ କିଏ? ଇସ୍ରାଏଲ। କେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ହେଲା? ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ରାତି ସାରା ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ହେଲା ପରେ ସେଇ ଯାକୋବ ନାମ କଣ ହେଲା? ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି ନାମ ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ? ଇସ୍ରାଏଲ ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ବି ଅଛି, ଅନେକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ମା କହୁଛି ବାବୁ ତୋ ନାଁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପୁତ୍ର ବୋଲି ଆଜିଠୁ ଖ୍ୟାତ ହବ। କିନ୍ତୁ ବାପା କହୁଛି, ଯୋଉ ବାପା କି ରାତ୍ର ସାରା ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି କଥୋପକଥନ କରି ଏତେବେଳେ ଯାକୋବ ନରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଲୋକ, ସେ ଆଜି କହୁଛି ବାବୁରେ ମା ଯାହା କହିଲେ କହୁ, ତୋ ନାଁ କଣ ହବ? ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ପୁତ୍ର ବିନ୍ୟାମିନ୍ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।
ଆଜିଠୁ ତୋ ନାମ ମୁଁ କହୁଛି ବିନ୍ୟାମିନ୍ ହବ। ବେଞ୍ଜାମିନ୍, ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? The son of right hand. The son of right hand. ତାମାନେ the son of power. ମା କହୁଛି ଦୁଃଖର ଜାତ ପୁତ୍ର, ବାପା କହୁଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ତୋ ନାମ son of power ହବ। son of power, ଦକ୍ଷିଣର ହସ୍ତର ପୁତ୍ର ହବ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ବିନ୍ୟାମିନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ? ବିନ୍ୟାମିନ୍ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପୁତ୍ର କାର? ଯାକୋବର, ନାଇଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବେନୋନି 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 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବେନୋନି ବୋଲୁ ବୋଲୁ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିବ, ଆରେ ଆ ପାଇଁ ଆ ମା ମରିଗଲା। କି ଭାଗ୍ୟରେ କି ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆକୁ ଜନ୍ମ କରି ମା ମରିଗଲା। ଲୋକ କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ବାପା କହୁଛି ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ପୁତ୍ର, the son of power, son of power। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏପରି କେମିତି ଯେ ଆଜି ସେଇ son of power ପାଇଁ ବୋଲି ଯେତେ ଯାହା ଲୋକ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆସିଲା, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖର ସନ୍ତାନ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ବଳର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ନିଜ ପିତା, ନିଜ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ମିଶେଇଥିଲା? ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଏକତ୍ର କରିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା! ପରିବାର ଏକତ୍ର କରିଥିଲା। ବିନ୍ୟାମିନ୍, ଦ ବେଞ୍ଜାମିନ୍। ଆଉ ସେଇ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ହିଁ, ଗୋତ୍ରରୁ ହିଁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ସେ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ? ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ କି ଜିହୁଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିଏ ସିଏ? କିଏ ସିଏ? ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ କିଏ? ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ। ସେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆସିଅଛନ୍ତି। ମାନେ ନୂତନ ନିୟମର 13ଟି 14ଟି ପତ୍ର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ। ସେଇ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବି କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିନ୍ୟାମିନ୍କୁ ଜନ୍ମ କରୁ କରୁ ମା କହିଲେ, ରେ ବାବୁ ତତେ ଜନ୍ମ କରି ମୁଁ ମରିଗଲି, ତୁ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ଅଟୁ। ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଡୁ ରବ ଆସିଲା, ତା ଗର୍ଭରୁ କିଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବାହାରିଲେ, ରାଜା ବାହାରିଲେ, ରାଣୀ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ସୁସମାଚାର ପତ୍ର ଲେଖିବା, ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବା ଲୋକ ତାପରି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କି ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସାଧୁ ପାଉଲ କୋଣ କୋଣରେ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ
ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ସାଧୁ ପାଉଲ ସେଇ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ରୋଗ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜଗତ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆମ ଜୀବନ ଜଗତକୁ ପାର କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଅଟେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି କଣ ବୋଲେ, ପଢନ୍ତୁ 13:54-13। ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ଓ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣର ମହାଶାନ୍ତି ହେବ। ତୁମର ସନ୍ତାନ ଗଣର ମହାଶାନ୍ତି ହେବ। That is the fruits of being taught by God. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଲୋକର ଫଳାଫଳ ତାହା ଅଟେ। କଣ ଅଟେ? ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମହାଶାନ୍ତି। The great peace, ମହାଶାନ୍ତି ହବ। ଗ୍ରୀକ ଆଉ ଏବ୍ରି ଶବ୍ଦରେ ଶାନ୍ତିର ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବ୍ରି ଆଉ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ତାର ମୂଳ ଭାଷା ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ତାର ମୋର ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ ଇଂଲିଶରେ ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି, ସାଲୋମ ଯେ ଲେଖା ଅଛି, ଦ ସାଲୋମ, ଗ୍ରୀକରେ ସାଲୋମ ଲେଖା ଅଛି। ସାଲୋମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ୍, ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ନୁହେଁ, କଣ ଅଟେ? କ୍ୱାଲିଟିରେ ଅଟେ, କ୍ୱାଲିଟିରେ ଅଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ। କେତେ ଲୋକ ଆମେ ବସିଛୁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି, that is not a Christian life. The quality ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟିରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଯାଏ, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଶାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମହାଶାନ୍ତି ହବ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ସେହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜଗତରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, be careful, let's be the disciple of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବା ଲୋକ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍କିଲଫୁଲ ଲୋକ ବୋଲି ନାମ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବା, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ନିଜର ଗ୍ରାମ, ନିଜର ନଗର, ନିଜର ସହର, ନିଜର ଗଳି କନ୍ଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଗର୍ଭରୁ ନୂତନ ନୂଆ ଶକ୍ତି ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ସାରା
ଜାତି ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଥମ କରି ମନାର୍କି ଇତିହାସ, ରାଜକୀୟ ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଇତିହାସରେ ଘଟି ନଥିବା ବିଷୟ ଘଟିଥିଲା। ସାଧୁ ପାଉଲ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରୁମାଲ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଲେ କଣ ହଉଥିଲା? ରୁମାଲ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଲେ ରୋଗ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣୁଥିବା ଏହି ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ଗ୍ରାମ, ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ, ଆମରି ସହର, ଆମରି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଅତି ଭୟଙ୍କର କରିବେ। ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଇତିହାସ ବଢିବ। ଆଜି ଆମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇତିହାସ ଘଟିବ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, କିଏ ତାହା ଅଯଥା କରିବ? କିଏ ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ନର ନାରୀ ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ସମ୍ମିଳନୀକୁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆମ ଗ୍ରାମକୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତତ୍ପର ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। Thank you, Jesus. କୁଆଡେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ କେହି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ମା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ କାହାକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେବାର ସମୟ ହଉ। କାହାକୁ ବି ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସମୟ ହବ। ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସମୟ ହବ। ଏହି ମଣ୍ଡପ, ଏହି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଇତିହାସ ସମୟ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। If you are 25 below, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 25 ବର୍ଷରୁ କମ ଅଟେ, କାହାକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। I will pray for you. ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ just dedicate. God will do it a miracle today. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 25 ବର୍ଷରୁ କମ ଅଟେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲୋକ କରି ଜଗତରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 25 ରୁ କମ ଅଟେ, just stand in your place. ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଡେ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର କରିବା ନାହିଁ, କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। କେବଳ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମରି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ତୁମେ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତାର ବାବା,
यहोवा ईरे सब कुछ देता है, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यहोवा ईरे सब कुछ देता है, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा सरनेस्ता, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरी सरनेस्ता, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा शालोम शांति देने वाला है, यहोवा शालोम शांति देने वाला है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा सरनेस्ता, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम तेरा सरनेस्ता, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला है, यहोवा राफा चंगा करने वाला है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। तेरा नाम मेरी सरनेस्ता, तेरी मैं स्तुति करूंगा। तेरा नाम मेरी सरनेस्ता, तेरी मैं स्तुति करूंगा। Hallelujah, mighty Lord. बापा तुमरी संतान मानक तुमरी सम्मुखवर्ती करुछि बापा, तुम्हें देइथिबा शक्ति आ अधिकार को नहीं बापा, एते बेले तुमरी सम्मुखरे तुमरी संतान मानक प्रभु तुमरी निर्माणकारी बोली स्थापन करिथिबा तुमरी संतान मानक तुमरी हस्ତରେ समर्पण करुछि बापा। हे प्रभु तुमरी संतान मानक এই মন্দ জগতরে বাপা तुमरी शिक्षारे शिक्षित होई तुमरी राज्य स्थापन करिबार्थे, तुमरी कार्य स्थापन करिबार्थे प्रभु एबी दिन ठारू बहुल भाबरे व्यवहार कर बापा। तुम सम्मुखरे उपस्थित ठिया होइतिबा प्रत्येक तुमरी संतान संतति समस्त पुओ झियो प्रभु यह मनुष्यर दृष्टि नुहे बापा, तुमरी दृष्टि मागुछु, तुमरी शक्ति मागुछु, तुमरी असीम बुद्धि मागुछु, तुमरी असाध्य शक्ति को मागुछु बापा। तुमरी संतान मानक तुम्हें साहाय्य कर। प्रत्येकंकर जीवन यात्रा प्रभु तुमरी दृष्टि गोचर रे मंद जगत रे दिन प्रतिदिन बापा सुरक्षा करी रख राजा। प्रत्येक जीवन एक इतिहास हो
প্রত্যেক জীবন এক বাপা নির্মাণকারী বলি খ্যাত হও। হে প্রভু দূর দূরান্তরর বাপা ଏ ମଣ୍ଡପକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ତୁମରି ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବାପା। ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ବାପ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ବାପା ଏ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ତୁମରି ଜ୍ଞାନରେ ତୁମରି ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମରି ଶକ୍ତିରେ ତୁମରି ଶିକ୍ଷାରେ ଆଜିଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ସଙ୍ଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା। ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବାପା ତୁମରି ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର এই ସଭା এই ଅପରାହ୍ନର এই ପ୍ରଥମ ସଭାର ବାପା ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳନା କର। ଆସନ୍ତା କାଲିର ଶେଷ ସଭା ଦୁଇକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ମଣ୍ଡପ ତୁମରି ହଉ। ଏ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତୁମରି ହିଁ ବୋଲି ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପା ଏ ମଣ୍ଡପରେ ବସିବାର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ତୁମରି ହଉ, ମହିମା ତୁମରି ହଉ, ସ୍ତୁତି ବି ତୁମରି ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ତୁମରି ହଉ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ଆଗନ୍ତୁକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।